नमस्कार। आज जानुआरी 16, 2026 आज जो सबु बड़ खबर आसीछि चालंतु सेथिरु किछि बाचिकी ता भितरकु जिबा। आजिर खबरगुड़िकु देखिले गोटिए कथा स्पष्ट लागुछि, माने पुराना नियम सबु भांगुछि आउ गोटिए नुआ समीकरण तयारी होछि। अमेरिकार गोटिए निष्पत्ति पूरा विश्व कूटनीतिकु दोहलाई देउछि आउ ठीक सेतिकी बेले भारत आउ जर्मनी भली देश नुआ रास्ता खोजुछंती। तेबे आजिरो आमर आलोचनार मूल प्रश्न हेउछि एही बदलुथिबा दुनियारे भारत निज पई केमिति जागा तयारी करुछि। केवल बाहरे नुहे देश भितरे भी कौन सबु चलिछि। हाँ, एही प्रश्नटी बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण आजिरो खबरगुड़िक देखिले लागिब सबु जेमती गुटे सूतारे बंधा। अमेरिकार एकतरफा नीति, यूरोप सह भारतर बढुथिबा संपर्क, देश भितरे चलिथिबा कौन सांस्कृतिक जोड़िबार प्रयास, एपरिके सुना रूपारा आकाशछुआ दाम, एसबु गोटिए बड़ कहानीर अंश। आमे जहा देखुछु ता हेउछि गुटे स्ट्राटेजिक रिएलाइनमेंट बा रणनीतिक पुनर्विन्यासर समय। भारत गोटी साठीरे निज घर सजाड़ुछि और बाहरे नुआ सांग भी खोजुछि। ठीक, तेबे चालंतु अमेरिकारु ही आरंभ करिबा, जेउठु एही हलचल आरंभ होइछि। खबर आसुछि जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 75टी देश पई प्रवासी वीसा प्रक्रिया बंद करि देइछंती आउ ता सहित ईरान सह व्यवसाय करुथिबा देशमानंक उपरे 25% शुल्क लगाइबार धमक। तेबे यार असल माने भारत पई कोन, आम उपरे एहार प्रभाव केमती पड़िबो? देखंतु, एहार प्रभाव सीधासळक एवं बहुत गभीर। भारत पई ईरान रे थिबा चाबाहार बंदर केवल गोटिए बंदर नुहे, एहा अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जीवा पई आमर मुख्य रास्ता थिला। जदियो अमेरिका एहाकू एप्रिल 2026 पर्यंत कटकणारू बाद देइछि, किंतु एही धमक परे गोटिया अनिश्चितता सृष्टि होइछि। सेथिपाई तेहरान रे थिबा भारतीय दूतावासंकू निज नागरिकंकू ईरान छाड़िबाकू परामर्श देबाकू पड़िला। अच्छा, एहा तो बड़ कथा। हाँ, एकदम। आउ एहार जवाबरे ईरान भी चुप बसिनी। से पाख देशरे थिबा अमेरिकीय सैन्य आड्डा उपरे आक्रमणर धमक देइछि। परिस्थिति बहुत जटिल। इटी गोटे कथा मनकु आसुछि, चाबाहार आम पई गुरुत्वपूर्ण, किंतु गत किछि वर्ष भितरे यूएई आउ साउदी अरब सह आम संपर्क बहुत मजबूत होइछि। एपरिकी से भारत मध्यप्राच्य यूरोप कॉरिडोर कथा भी चलिछि। तेबे कौन चाबाहार महत्व एबे टिके कमी जाइछि? बहुत भला प्रश्न। देखंतु, एहा एक रणनीतिक धक्का निश्चय, किंतु एहा सहित भारत निजर विकल्प भी तयारी करि सारिछि। आपण जो कॉरिडोर कथा कहिले ताहा ही भारतर दूरदृष्टि। भारत गोटिए रास्ता उपर निर्भर करबाकू चाहू नाही। बुझिली। तेणु चाबाहार महत्व कमिनी, किंतु एबे एहा हमर एकमात्र विकल्प होई रही नाही। आउ एही परिस्थिति भितरे ही जर्मन चांसलर फ्रीडरिख मर्ज को भारत ग्रस्तर महत्व बहुत बढ़ी जाउछि। एहा खाली 75 वर्ष पालन करिबा पई नुहे। तेबे या पछरे असल कारणटा कोन? अमेरिकार एही नीति पई कोन भारत जर्मनी संपर्क एक नुआ मोड़ नेउछि? निश्चित भावरे आपण एमती भावंतु, द्वितीय विश्वयुद्ध परे अमेरिका जो नियम आधारित विश्व व्यवस्था तयारी करिथिला, आज से निजे ही ताकू भांगुछि। जेमिति आपणक सन्नाह मुखिया जदि निजे नियम न मानिबो, तेबे बाकी सदस्य माने निज निज भितरे एकजुट हेबाकू चेष्टा करिवे। ठीक से या होछि। अच्छा, भारत आउ जर्मनी भली देश जो मानकू मध्यम शक्ति बा मिडल पावर्स कहा जाए, सेमाने एबे निजर सुरक्षा पई नुआ नेटवर्क तयारी करुछंती। एहा अमेरिका को चैलेंज करिया पई नुहे, बरं निज पई एक सुरक्षा कवच तयारी करिया पई। एहाकू ही एक नुआ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थार संकेत कहा जाउछि। वाह, एहा बहुत स्पष्ट भावे बुझाइले। तेबे विश्व मंचरे एते बड़ भूमिका नेबाकू हेले देशर भितरर भित्तिभूमि भी मजबूत हेबा दरकार। चलंतु देश भितरे कौन सबु चलिछि देखिबा। प्रथमे लोकपालकर गोटिए गुरुत्वपूर्ण राय आसिछि। पूर्वतन आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुरଙ୍କର गोटिए दुर्नीति अभियोग को लोकपाल तुच्छ और विरक्तिकर कही खारज करि दैछंती। एथिरु आमे कोन बुझिबा? यह प्रशासनिक स्तर रे एक बड़ संकेत दउछि। माने लोकपाल भली संस्था पाखबु जीवा पूर्वरु अभियोग गुड़िक केते गंभीर एवं तथ्य आधारित होवा दरकार। केवल अभियोग करिदेले होबनी। ठीक, ता पछरे यथेष्ट प्रमाण रहिबा आवश्यक। अन्यपटे दिल्ली सरकारଙ୍କ पदक्षेपକୁ देखंतु। जनकपुरी और मालवीय नगर भली जगार नुआ आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल जाइछि।
ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଦେଶର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଆଉ ଏହି ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା। କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ଖାଲି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ରଣନୀତି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜର୍ମାନୀ ସହ ସମାନ ସ୍ତରରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏକଜୁଟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭିତରେ ଦୂରତା ଥିବ, ତେବେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂହତିକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏକତା ମଜବୁତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ବଢ଼େ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ବି ବଢ଼େ। ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ରଣନୀତିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲିଛି। ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 2.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି, ଆଉ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1.5 ଲାଖ ପାଖାପାଖି। ଏତେ ଉତ୍ସାହ କାହିଁକି? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ କମୋଡିଟି ସୁପର ସାଇକେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସରଳ ଭାଷାରେ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, କମୋଡିଟି ସୁପର ସାଇକେଲ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂରଚନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ବୈଶ୍ୱିକ ରାଜନୀତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ହଁ, ଲୋକେ ଡରିଲେ ସୁନା କିଣନ୍ତି। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ରୂପାର ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ରୂପର ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତିକି? ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଆଇ କଥା କହୁଛେ, ଏସବୁରେ ରୂପାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଆଇରେ ବି? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନେ ବିଶାଳ ଡେଟା ସେଣ୍ଟର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିପ୍ସ, ଏସବୁରେ ରୂପା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଏଆଇ ବୁମ୍ ସିଧାସଳଖ ରୂପାର ଦାମ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ WPI କହୁ। ସେଥିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8 ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 0.83%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ WPI ବଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ WPI ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାପ। ଯେତେବେଳେ WPI ବଢ଼େ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଏହା ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଥିବା ଜିନିଷର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଇନଫୋସିସର ଲାଭ 2.2% କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁମାନକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏହା ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାହ୍ୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନଫୋସିସ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ରଖୁଛି। ମାନେ ସେମାନେ ନୂଆ ଡିଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବଜାଜ ଅଟୋ। ସେମାନେ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଚେତକକୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ କାଲିର ଦିନଟା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 7 ୱିକେଟରେ ହାରିଗଲା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କର 112 ରନ୍ର ଶାନଦାର ଶତକ ବି କାମ ଦେଲାନି। ହଁ, ସତରେ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ପୁରା ଖେଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଡ୍ୟାରେଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଯେତେବେଳେ 80 ରନ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହୋ, ସେଇ କ୍ୟାଚ୍ଟା? ହଁ, ସେଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପରେ ମିଚେଲ୍ ଆଉ 51 ରନ୍ କଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇ ନେଲେ। ଏହା ହିଁ କ୍ରିକେଟ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ହାର ଜିତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଖେଳ ଜଗତରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟରୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ ଖେଳାଳି ଆଲିସା ହିଲି ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ। ଆଲିସା ହିଲି କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଛି।
ତାଙ୍କ ଅବସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଯେଉଁଠି ଭାରତ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ସହଯୋଗୀ ଖୋଜୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଂଗମମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ଯାହା ତାର ସଫ୍ଟ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶ ସହ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭାବିବାର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାହାଣୀ ତାର ବୈଶ୍ୱିକ ପରିଚୟକୁ କିପରି ଗଢ଼େ, ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ।